नमस्कार बंधुगण। बंधु माने पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आपण मानकर जदि तुला राशि होइଥାଏ तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन एही राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र चलन बहुत बड़ एक परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहाँफल एमानक जीवन में चली समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहाँद्वारा आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिनेबा आपणक जीवन में एही राखी पूर्णिमा ठारू केउं सबु परिवर्तन होबार अछि। यह पूर्व आपणकर जदि तुला राशि होइଥାଏ तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिबे। बंधु माने पूर्वर जदि आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दउतला, धन जनित समस्या लगी रहउतला, तेबे आपण ऋण नेइतिले किंतु ऋण सोझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइतिला, गृह परिवार रे आपणकर खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या मध्य देखा देउतिला, आपणकर अनेसेसरी खर्च भी मध्य होउतिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइतिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को नहीं किछि चिंतित भी रहुथिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर लॉस भी होउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य आपणको समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि। आपण जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन होउछि। शुक्र होउछंती धनर कारक ग्रह। शुक्र को महालक्ष्मी स्वरूप बोली मना जाइଥାଏ एवं शुक्र ग्रह मध्य आपणक राशि अधिपति अटंती। शुक्र ग्रह आपणक कुंडली रे पूर्वरु खराब स्थिति रे थिले, सेथिपई आपणक जीवन रे धन आसुनथिला, धनर अभाव व्यय अधिक भी होउथिला, आपण विभिन्न समस्या देई गति भी करुथिले। मात्र वर्तमान शुक्र आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। एकादश भावटी होउछि आमर लाभर भाव होइଥାଏ, इच्छा वृत्तिर भी भाव होइଥାଏ। तो यही समय रे आपणको आकस्मिक धन लाभ होई पारे, हठात करी आपणको कौनसी जगारू बहुत अधिक धन प्राप्ति होई पारे, आपणकर समस्त मनस्कामना एही समय रे पूर्ण हब, कारण एकादश भावटी आपणकर इच्छा वृत्तिर भाव होइଥାଏ। आपण जहाँ भी भाविबे ताहा पूर्ण होई जिवो। बड़ भाई भौणी मानकर सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण समाज रे विभिन्न लोकंक सहित मध्य मिसिबे एवं आपणकर गुरुजन मानकर सपोर्ट मध्य आपण को प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणकर सफलता प्राप्ति हेबो। बंधु माने शुक्रंक सहित बुध मध्य आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। बुध को नारायण को स्वरूप बोली मना जाइଥାଏ, तो आपण एकादश भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण करुछंती एवं आपणकर एकादश भाव उपरकू शनिकर दृष्टि मध्य पड़ुछि एवं शनि आपणकर राशि पाई योगकारक ग्रह अटंती। तो आपणको एही समय रे किछि ना किछि लाभ निश्चित प्राप्ति हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे हो, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हो, कर्म क्षेत्र रे हो किंबा जेकोसी क्षेत्र रे हो, लाभ ही प्राप्ति हेबो। बंधु माने शनि आपणकर पंचम भाव रे अछंती, जहाँकि आपणक शिक्षा क्षेत्र पई अत्यंत लाभप्रद अटे। शनि आपणकर वक्री अवस्था रे अछंती, जहाँफल रे आपणको चतुर्थ भावर फल मध्य शनिदेव प्रदान करुछंती। चतुर्थ भावटी आपण जमी जमा भूमि जानवाहन एवं मातृ सुखर भाव होइଥାଏ। आपण एही समय रे कौनसी जमी जमा किंबा गाड़ी मोटर इत्यादि किनिबा पई मन बळाई पारंती।
ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ଶନି ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନଙ୍କ ଫଳରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ପୂର୍ବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବି ଅଟେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବହୁତ ଭଲ ବଢ଼ିବ, ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଭାବ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।